대한예수교 장로회 통합총회 남선교회 전국연합회가 창립 92주년을 맞아 전국대회를 열었습니다. 말씀을 새롭게라는 주제로 열린 이번 대회 소식 잠시 후 전합니다. 기독교 학교에 성소수자들의 입학을 허가하고 남녀 구분 없는 화장실을 사용하게 하는 등의 내용을 담은 SB 1146 법안이 기독교인들의 완강한 저항 끝에 철회됐습니다. 자세한 소식 미국 연결해 들어봅니다. 최근 발표된 도박문제관리백서에 따르면 19세 미만의 청소년 도박 중독 비율이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 개인의 문제를 넘어 사회적 대책이 필요한 도박 중독의 실태, 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 안녕하십니까? 유병용 목사입니다. 계속된 폭염을 잠재우고 녹조로 물든 강이 개선되기 위해서는 태풍만이 최선책이라고 생각하는 분들이 많다고 합니다. 물과 공기를 순환시켜서 이물질을 없애고 지구 온도의 균형을 맞추는 태풍의 순기능 때문인데요. 지진으로 어려움을 겪고 있는 이탈리아 소식을 드리면서 부디 그곳에도 자연의 순기능으로 회복되고 치유되는 과정이 하루빨리 일어날 수 있기를 바라봅니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 대한예수교 장로회 통합총회 남선교회 전국연합회가 창립 92주년을 기념해 전국대회를 개최했습니다. 말씀으로 새롭게라는 주제로 열린 대회에는 예배는 물론 다양한 주제의 강의와 간증으로 은혜받는 시간 등이 마련돼서 영적 육적 재충전 시간이 됐습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 남선교회 전국대회가 열린 강원도 홍천. 대회의 첫 순서인 예배가 시작되기 전 태극기와 총회기가 입장하며 분위기가 고조됩니다. 전국 각지에서 모인 4천여 명의 남선교회 회원들은 말씀과 지식, 지혜와 은혜, 감동을 체험하기 위해 이번 대회를 기대합니다. 남선교회 전국연합회는 올해 주제를 말씀으로 새롭게로 정했습니다. 교회의 기둥인 남성들이 종교개혁 500주년을 앞두고 오직 성경으로 돌아가자는 취지로 준비했습니다. 이번 대회를 통해서 우리가 얻고자 하는 것은 남선교 회원들이 말씀으로 새로워지는 것입니다. 말씀을 듣고 우리의 믿음이 더욱더 자라고 우리가 성령 충만해서 교회의 기둥들로서 역할을 잘 감당할 때에 이번 대회의 성과가 매우 높지 않겠나 그런 생각을 갖습니다. 개회예배에서 말씀을 전한 대한예수교 장로회 통합총회 최영남 총회장은 어른을 잘 모셔야 하는 세상인데 우리의 어른은 바로 하나님이라며 하나님을 잘 모시는 길은 예배라고 강조했습니다. 또한 최 목사는 예배 잘 드리는 것이 삶의 의미이며 교회의 궁극적인 목표가 바로 예배라고 말했습니다. 예배는 천국의 목적입니다. 천국에 들어가는 목적이에요. 천국에 들어가서 할 일은 선교할 거 없어요. 또 전도할 것도 없어요. 교육할 것도 없어요. 그저 우리가 할 것이 있다고 하면은 우리 하나님을 예배하는 것뿐입니다. 창립 92주년 기념 전국대회에서는 이슬람의 정체와 성인병, 북한의 미래 등을 주제로 한 강의를 비롯해 간증과 기도회, 음악회 등이 진행돼 참석자들이 영적, 육적으로 쉼을 얻는 시간이 됐습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라밖 소식입니다. 이번 올림픽으로 많은 사람들은 브라질의 밝은 모습을 볼 수 있었습니다. 그러나 리우 곳곳에는 여전히 희망이 필요한 곳이 많습니다. 바로 그 희망을 만들어내고 있는 선교사님들이 있는데요. 브라질에서 전해온 소식입니다. Missionary Edmeia Williams walks the streets of Santa Marta favela in Rio de Janeiro, receiving hugs and affection. But at first, it was not so. She arrived 26 years ago when this was Rio's most violent place, a neighborhood known as a center of witchcraft. The police did not dare to enter here. In places like this, in front of the White Cross, human sacrifices were made. But Edmeia felt something special for the favela's children. The main problem here is that the majority of the mothers are single mothers because most of them, the husband is in prison. When they have the kid, they bring the kid to a crèche in the street. But the year for the kid to be 5 years old cannot go to the crèche anymore. And then this kid will be
free in the favela, in the hands of everybody. And they begin looking to the bandits as the heroes. That's how she founded the House of Mary and Martha, a project for child evangelism that offers physical, material, and spiritual support. Under the arms of the Christ the Redeemer statue here in Rio de Janeiro, the children in the Santa Marta favela struggle to survive. But at the feet of Jesus Christ, missionary Edmeya Williams and her team work hard to bring hope for these children. Wallace Pereira came to the House of Mary and Martha when he was a boy. Years later, after attending university, he came back, now as a teacher. Today, his daughter also studies here. Comecei a estudar, a frequentar a casa de Marimar. I started coming to House of Mary and Martha when I was 4 years old. Then I continued my education outside the favela, but I kept contact with Edmeya. 2 years ago, she called me, and I came back as a teacher. Edmeya's work has the financial support of several churches and ministries in Brazil. Victory in Christ Church sends her an offering every month. Ela é uma mulher que foi talhada. She is a woman that was carved for this job. God calls people with a vocation. Edmeya's work is highly respected here. Her work is admirable, so we help her because she is a serious woman who has a story, and that is very important to me. The missionary appreciates help, but she's sure that God provides supernaturally, and that's why her pantry is always full. Still, she has a special request. My need, first of everything, is prayer, because I work under threat and in danger all the time, because I never know who is going to. I know that I have a adversary that wants to stop me, and I feel this every time, and I need prayer because I know that everything is possible in my life because there are people praying for me. Javier Bolaños, CBN News, in Rio de Janeiro, Brazil. 다음 소식입니다. 미국에서는 종교 자유에 관한 법으로 인해 기독교의 정체성에 심각한 위협을 느끼고 법률적으로 대처하기 위한 여러 가지 노력이 있었습니다. 특히 기독교 학교에서 성소수자 입학과 남녀 공용 화장실 문제 등과 관련된 SB 1146 법안이 시행이 큰 이슈였는데요. 이와 관련해 자세한 말씀 나눠보겠습니다. 주성철 목사님 전화 연결되어 있습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하십니까. 주성철 목사입니다. 반갑습니다. 목사님 문제가 됐던 SB 1146 법안이 결국 철회됐는데요. 이 법안에 대해서는 먼저 간단히 설명 부탁드리겠습니다. SB 1146을 자세히 설명드려야 하겠지만 간단히 말해서 캘리포니아 민주당 의원들이 크리스천 대학과 대학원 그리고 신학교에게까지 동성애자와 성전환 자, 즉 LGBTQ들을 입학하도록 압박을 가하고 있습니다. 이 법안은 캘리포니아주 입법부 소위원회에서 이미 통과되었고 8월 말에 캘리포니아주 상하원의 투표를 거쳐 통과되면은 주지사의 서명을 받게 되며 이 법안이 통과가 됩니다. 이 법안이 통과되면 캘리포니아 소재 크리스천 대학들은 LGBTQ들을 또 그들의 입학을 허락해야만 하는 상황이었습니다. 네, 그렇군요. 그런데 법안이 철회된 건데 일부에서는 성소수자들 가운데 기독교 학교에 입학하는 것까지 막는 것은 오히려 기독교 정신에 어긋난다는 이야기들이 참 많습니다. 이 부분에 대해서는 어떤 대답을 해줄 수 있을까요? 물론 이들을 허용하고 이들에게까지 안수를 하는 미국 주류 교회와 교단에게는 별 문제가 없지만 대부분의 보수와 또 복음주의 신학교 및 대학에서는 이들의 입학을 허락하지 않고 있습니다. 그것은 근본적으로 성경이 가르치는 것과 다르기 때문입니다. 각 보수주의와 복음주의의 학교에서는 성경의 기초에서 헌법과 교칙을 마련해 놓았기 때문에 이들이 입학할 수 있는 길은 희박합니다. 하지만 이들이 입학을 신청했을 때 성경이 말하는 결혼관과 성에 대한 성경적 견해들을 가르칠 것을 너무나도 자명한 사실입니다. 거부보다는
신앙의 기본 진리를 가르칠 것이란 말입니다. 네, 성소수자라고 입학을 거절하는 것이 아니라 크리스천의 신앙과 가치관을 가지고 있어야 입학이 허가된다고 하는 해석하는 것 옳다고 봐야 되겠죠. SB 1146 법안이 철회되도록 기독교에서 그동안 많이 애쓴 것 같습니다. 어떻습니까? 예, 우선 첫 번째로 캘리포니아 주민들은 비기독교인들을 포함해서 자신들이 살고 있는 지역 주 상하원 의원들에게 항의 전화를 했습니다. 두 번째로 캘리포니아 크리스천 대학과 또한 크리스천 사업가 및 기타 단체에서는 이 법안이 통과될 경우 캘리포니아 주에게 소송을 준비하고 있었습니다. 네, 그렇군요. 앞서 말씀드린 것처럼 일단 이번 법안을 발의했던 상원의원이 일단 철회 의사를 밝혔는데요. 이런 결과에 대한 의회 어떻게 평가되십니까? 리카르도 라라 주 상원의원은 자신이 이번에 SB 1146을 철회하지만 내년에는 더 강력한 안으로 크리스천 대학들에게 압력을 가할 것이라고 천명하면서 철회했습니다. 이번 결과가 우리들에게 주는 영향은 너무나도 큽니다. 불가능한 것도 한 가지로부터 시작한다는 것입니다. 캘리포니아 주민들이 이 법안을 들고 마치 계란으로 바위를 깨는 듯한 분위기였지만 결국 바위를 깼다는 것입니다. 네, 적극적인 의사표현이 필요하다는 말씀인데요. 앞으로가 좀 더 중요하다고 생각되어집니까? 네, 그렇습니다. 이번에 리카르도 라라 주 상원의원은 이번 법안을 제정하기 위해서 적어도 35만 불이라는 금액을 모았다는 것입니다. 그리고 내년에도 이것보다 더 많은 금액과 더 강력한 법안을 만들 것이라고 예상을 하고 있습니다. 그리고 미국은 이제 거의가 여론으로 결정이 됩니다. 원리 원칙을 주장하는 시기는 이미 지났다고 봅니다. 그래서 이것을 역이용한다면 크리스천들과 보수성을 가지고 있는 주민과 국민들이 그들의 목소리를 높이며 그 목소리를 높인 대로 법안들이 결정할 수 있다는 것입니다. 그래서 크리스천들이 깨어 있어서 주위에 돌아가는 정치 기후들을 잘 파악해서 우리들에게 해를 끼치는 법안에 대하여는 목소리를 높여야 한다는 것입니다. 여하튼 우리들은 본질로 돌아가야 하고 모든 이슈에 대해서 기도로 하나님의 지혜를 간구해야 합니다. 이것을 위해서 기도 부탁드립니다. 네, 이제는 옳고 그름의 판단 기준보다는 여론이 더 중요하겠다는 말씀, 우리나라도 예외가 아닐 텐데요. 사회와 더욱 소통해서 기독교의 건강한 가치관을 더 많이 전달할 수 있도록 노력해야겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지난 23일 한국도박문제관리센터는 2015 도박문제관리백서를 출간했습니다. 이에 따르면 도박 중독 관리 대상자 중 10대에서 30대 젊은 층 비율이 급증하고 있고 온라인을 통한 도박 중독도 크게 늘었는데요. 범죄 위험을 내포한 도박, 그 중독의 실태. 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법. 이재만 변호사님 나오셨습니다. 자, 변호사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 이 도박 중독 문제 어제 오늘 일은 아닌데요. 정말 이 심각한데 이 걱정되는 건 이 연령층이 이제 점점 낮아지고 있다는 문제가 아닙니까? 예, 그렇습니다.
그 한국 도박문제관리센터에서 네네. 2015년에 네네. 도박 문제에 대한 이 백서를 발행했습니다. 네네네. 근데 그 백서를 발행한 그 주요 내용은 뭐냐면 도박의 연령이 네. 과거에 비해서 현저히 낮아지고 있다는 겁니다. 굉장히 낮아지고 있다. 예, 네. 그러니까 도박을 시작하는 연령이 낮아진 거죠. 네네. 이렇게 낮아지는 이유는 예전에는 이제 도박하면 네네. 뭐 하우스라고 그래서 네네. 어느 장소에 가거나 네. 도박장에 가거나 네. 지금은 인터넷 도박이 가능해서 네. 굳이 그런 데 가지 않아도 되고 네네. 또 젊은 층들이 이제 인터넷에 굉장히 또 익숙하니까 네네. 그러고 나서 최근에는 이제 스마트폰이 생겨서 네, 이 맞아요. 스마트폰이라는 게 이제 내 손 안에 컴퓨터 아닙니까? 그렇죠. 그러다 보니까 걸어 다니면서 또는 뭐 방 안에서도 할 수 있고 그러니까 네네. 젊은 친구들이 인터넷 도박에 이렇게 빠질 수 있기 쉽기 때문에 굉장히 연령층이 낮아지고 있죠. 그래서 그런 것들이 이제 문제가 되고 있죠. 자, 우리 변호사님 말씀대로 연령층이 낮아진 것은 결국 이 온라인 도박 중독, 이 스마트폰 때문이라고 말씀하셨는데 이 젊은 층이 도박에 빠진다는 건 사회적으로 정말 큰 손실이 아닙니까? 그렇습니다. 실제적으로 이 그 도박은 네네. 알코올 중독보다도 훨씬 더 중독성이 강하다 이런 네. 얘기도 있어요. 네. 그래서 이 지금 연령층도 낮아졌고 또 인터넷 도박에 의해서 네네. 또 스마트폰에 의한 도박이 점점 많아지니까 네. 폐해가 커지는 건 맞죠. 네. 그리고 도박은 실제적으로 연령층이 낮아지면 이게 병적 도박으로 가는 그 기간이 대략 한 5, 6년인데 네네. 옛날처럼 뭐 이제 경제적인 어느 정도 안정이 되고 뭐 도박에 사교 도박을 하다가 이게 이제 도박이 좀 문제돼서 병적 도박으로 가면 네. 연령층이 좀 늦어졌는데 네. 지금은 아예 네. 한 25세에 이제 사교적으로 도박을 시작해서 네네. 한 29세 되면 이제 문제가 생기고 한 30세 초반에 네. 도박 중독에 빠져버리면 이제 사회생활에 이제 시작을 하는 단계에서 적응을 할 수 없겠네요. 그렇죠. 도박에 네. 빠지게 되면 뭐 일도 할 수 없고 뭐 일확천금을 노리게 되니까 노동 가치도 잘 모르고 이제 그렇게 되죠. 네네. 결국은. 그런데다가 이 도박 시작 연령이 이 백서에 의하면 한 25세 뭐 이런 정도로 너무 낮아졌기 때문에 네네. 도박 중독의 폐해는 네네. 점점 더 커질 것으로 보여집니다. 자, 이 어릴 때부터 이렇게 한번 돈을 버는 경험을 하면 굉장히 치명적이지 않습니까, 이게? 그렇습니다. 어린 경우에 이제 도박을 해서 네. 일확천금을 노리는 그런 경우라면 네. 결국은 땀과 노력에 의해서 돈을 버는 이런 노동의 가치는 별로 중요시하지 않고 그렇죠. 네. 그래서 결국은 이 도박이라는 것은 일정 자기 급여의 일정 부분을 가지고 일시적 오락으로 하면 결국은 문제가 안 되는데 네. 이게 중독이 되면 네. 자기의 전 재산을 바치고 네. 계속 하게 됩니다. 그래서 이 도박은 일종의 진공청소기하고 비슷해서 네. 자기 재산을 전부 집어넣고 네. 심지어는 주변 사람들한테 빌려서 넣고 네네. 또 가족들한테서도 뭐 빌리고 뭐 거짓말하고 뭐 이게 범죄가로 또 연결될 수도 있고 네네. 그래서 이 도박의 폐해가 상당히 이제 큰 것이죠. 그리고 이 어린 연령층의 인터넷에 의한 도박은 거의 성인층으로 이어질 가능성이 상당히 커지기 때문에 네네. 지금 스마트폰에 의한 그 인터넷 도박 네네. 이게 정말 문제가 되고 있기 때문에 이 사행성이 있는 게임 산업에 대해서도 정부나 또는 우리 시민들 또 우리 크리스찬들도 이제 들여다봐야 됩니다. 자, 이 중독이 무서운 게 이게 개인 문제로만 끝나지 않잖아요. 네. 결국은 이제 중요한 것이 네. 도박을 하려면 결국은 이제 다 돈을 잃게 되는데 네. 돈을 잃었다고 해서 도박을 끊을 수는 없지 않습니까? 도박은 하고 싶은 마음은 계속 있으니까 네네네. 그러면 도박 자금을 얻기 위해서 결국은 정상적으로는 얻을 수 없으니까 네네. 범죄의 유혹에 빠지게 되는 것이죠. 네. 그래서 도박 자금을 얻기 위해서 가족을 괴롭히기도 하고 네. 또 친척을 괴롭히기도 하고 네. 심지어는 전혀 모르는 사람한테 사기를 쳐서 결국은 돈을 뺏기도 하고 뭐 강절도에 나서기도 하고 그래서 네네. 범죄에 이어질 그럴 가능성도 꽤 큽니다. 자, 이 개인 관리 책임도 참 중요하지만 이 사회적 어떤 대응책도 중요하지 않습니까, 이게? 네, 그렇습니다. 이 중요한 것은 네. 원인을 먼저 제거해야 되죠. 네네. 그 원인 제거라는 것은 뭐냐면 특히 요새는 이제 인터넷 도박이 문제인데 네. 인터넷 도박에 대한 이 규제를 철저히 해야 됩니다. 네. 인터넷 도박에 대해서 처벌도 하고 다 적발해서 못하게 해야 됩니다. 또 합법적 범위 내에도 계도를 해서 그래서 그런 산업들을 규제해야 되고요. 또 하나는 중독자들을 대상으로 한 재활 프로그램들을 많이 알려서 네네. 잘 활용할 수 있도록 해서 전 사회적으로 도박이 만연하지 않도록 해야 되겠죠.
자, 이 최근 중독 문제가 어떤 사회적인 문제, 이슈는 분명한데요. 이 건강한 공동체를 세운 노력이 좀 많이 필요할 것 같습니다. 그렇습니다. 그게 제일 중요하죠. 특히 네. 크리스찬들의 의무가 그것이 이제 크리스찬들의 의무라고 볼 수 있는 것이죠. 그것은 뭐냐면 결국은 이제 황금 만능주의가 이제 팽배되어 있기 때문에 그렇죠. 사실은 이제 돈이라는 것은 어떤 그 돈의 자체에 어떤 가치가 있는 것은 아니죠. 사실은 사람들은 돈에 가치가 있는 줄 알고 돈을 모으지 않습니까? 네네. 근데 돈을 모아서 놔봤자 그 돈의 가치가 없어요. 돈이라는 것은 이 사용할 때 이제 그 돈의 가치가 이제 그렇죠. 나타나는 것이죠. 그래서 돈은 일종의 이제 수단이죠. 네네. 그래서 돈이라는 것은 사용하는 사람이 결국 주인이 되지 않습니까? 네네. 그러니까 돈 버는 사람 따로 있고 이제 상속되면 쓰는 사람 따로 있고. 있다는데 네. 그 얼마나 잘 쓰느냐에 따라서 그래서 자식한테 줘서 이게 제대로 안 써질 것 같다 그러면 결국은 사회에 기부해서 제대로 사용되게 하고 자식한테는 필요한 만큼만 이제 물려주는 그런 풍토가 이제 미국 같은 경우에 굉장히 많이 팽배되어 있죠. 네. 근데 우리나라에는 아직도 자식한테 이제 상속이 되다 보니까 이 돈에 대해서는 이 가치를 그대로 자식한테 물려주겠다 이제 이런 얘기가 있지만 사실은 돈은 수단이라서 그렇죠. 이걸 어떻게 하면 잘 쓸 수 있는지를 가르쳐주고 네네. 또 하나는 황금 만능주의를 좀 개선시키고 또 결과보다는 돈을 버는 과정에 대한 어떤 즐거움을 갖게 해줘야만 네네. 그 사람이 이제 인생의 삶의 보람을 느끼는 그렇죠. 것이지 네. 이게 돈 있는 사람은 과 없는 사람의 위화감만 있으면 안 되기 때문에 네. 이런 부분에 대해서도 사회적으로 결과보다는 돈을 버는 과정도 중시하고 그 과정에서 얻을 수 있는 노동의 즐거움이 뭔지도 이제 일반인한테 알려주고 네네. 그래야만 결국은 계산적인 인간관계가 탈피돼서 인간과 인간과의 소통이 잘 돼서 네네. 외롭지 않은 것이죠. 네. 내가 돈만 벌기 위해서 친구 간의 인간관계를 다 끊어버리고 어느 날 이제 돈 다 벌었으니까 내 집 사놓고 야 이제 와라 나 집들이 하겠다 하고 친구를 불렀는데 친구가 한 명도 안 왔대요. 다 단절돼 버렸죠. 돈만 벌기 네. 위해서 친구를 단절하니까 네네. 이제 그런 인간관계에서는 공동체가 형성되지 않으니까 네네. 사실은 돈이라는 것은 가치가 아니고 수단이다. 도구일 뿐이다. 이런 것들을 알려주고 해서 결국은 이 도박이라는 것도 이 황금 만능주의에서 일어난 것이기 때문에 네네. 과정을 중시해서 노동의 가치, 땀의 가치가 더 중요하고 거기서 즐거움을 얻을 수 있다는 네. 이런 것들도 많이 알려줘서 이 나라에서 이 도박 중독자가 결국 모두 사라지도록 네. 그런 공동체 정신을 결국 배양하도록 각자 노력해야 되겠죠. 네. 네, 최근 우리 사회에 다양한 중독으로 어려움을 겪는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 중독에서 벗어날 수 있도록 무엇보다도 건강한 공동체를 회복하는 노력이 있어야 되겠습니다. 변호사님 말씀 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 낮엔 여전히 폭염이지만 아침 저녁으로는 더위가 물러나고 있음이 느껴지는데요. 이번 한 주간도 건강하게 잘 마무리하시길 바랍니다. 시천을 매거진 그때에는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷을 통해서도 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.